See ümberehitusi oli praegu fikseeritud 2 korteris, 86 ja 136, kus paigutati ümber radiaatorid, lõhuti mahe rõduuks ja rõduaken ning radiaatori ümber paigutamisel tekib alati see häda, et kui see küte välja lükata sealt ja oskuslikult mitte seda taastada, väiksema läbimõõduga torud panna, nagu seal oli tehtud 136. Ja siis on selge, küttebalanss on rivist väljas, mõni korter hakkab kuumenema, mõni soenema. Teine asi, kui balkon on rõdusein maha võetud, siis radiaator tahab ju rohkem kütta, kuumust saada. See omakorda alandab temperatuuri küttesüsteemis. Automaatsoojussõlm reageerib sellele ja tõstab küttevõimsust, suurendab kütte taset, et toita ära ka see maha lõhutud seinaga rõdu ja toa vaheline ala. Kõikide selliste asjade jaoks peab olema ehitusluba, projekt ja selle juhatuse kinnitus. Nendele korteritele on antud 136 eriti, on antud 2 valikut meie omalt poolt ja kui see ei aita, siis sekkub linn. Kas taastada endine olukord, panna seinad ja aknad tagasi ja panna radiaator oma kohta või seadustada see tehtud muudatus? Mismoodi? Sa seda ei tea või? Teiega kokku leppida või? Seadustada see muudatus. Juhatusega, jah, muidugi, mitte mina ei ole juhatus. Mismoodi seadustada? Avaldust. Это есть повестки дня перестройки в доме. Повестки дня этого не было. Следующий пункт. Следующий. А куда? Я не знаю. Я не видел денег. Что вы говорите? Я не знаю. Может быть, где-то Пескила. Да, там развалка. Может быть, там найдем что-то. Так. Хорошо. Не буду мешать других. Я другие попрошу не мешать. Следующий пункт у меня стоянка. Подано заявление городу и получено, значит, технические условия для перестройки этой площадки перед нашим домом, чтобы увеличить место для автомашин. Час пика я читал в нашем доме вечером. 76 автомашин почти вокруг дома стоят. Правление новое, не мешать, правление новое, записал, регистрировал почти 100 автомашин, значит, не хватает 25 мест, 30 мест для машин. Значит, это надо предпринимать в этом году, заказать проект и включить это на план следующего года. Это не миллион, не знаю. А сколько это будет стоить? Потом Вальдемар Вольнин говорит, он занимался, я не член правления. Так а зачем вы тогда говорите про это? Этот период я говорю. В плане говорю. Järgmine punkt, следующий. Oota, ma parkimisest vist rääkisin. Jah, autokohti on meil majas vähe. Vahest olen ära lugenud 76 autot ümber maja. Tegelikult juhatus registreeris kuskil majaomanike autosid ligi 100. Järelikult 25 autot peavad veel kuskil ära mahtumas. Ja see väljaku ümberehitus linn selle loa andis. Aga nüüd on tellida vaja projekti tingimused on olemas ja siis koos selle programmiga hoovid korda tuleb ta järgmisel aastal ära teha. Nii. Siis oli küsimus, et teise trepiga kõrval meie majas on niinimetatud maalihe, vajub ära sealt see värk. Sai konsulteeritud linnaosa valitsuse tehniliste spetsialistidega. Nemad käisid koha peal, tegid kindlaks, et see kanalisatsiooni paev, mis seal teise trepiga kõrval on kunagi projektis ette nähtud sadeveekaevuks kõikidel majadel, aga kuna Lasnamäe pinnas oli nii kõva, siis seda välja ei ehitatud kuskil pool. Ja nüüd traktor sõitis sinna peale ja vajutas seda veel allapoole. Nüüd Eesti või Tallinna Küte kontrollib üle oma trassid seal kõrval ja siis annab loa selle täitmiseks, et maapind oleks tasa. Selle sa võid tõlkida. No tõlgige ise, tõlgige. Ma ei tea, see maalihe. Te oskate. Maalihe. Ma tõlgin protokolli.
Nii, Но по поводу земли он говорил, что земля в связи с там какими-то проблемами с канализацией, оказывается, этот люк, который возле второго подъезда, который провалился под землю, в общем, не касается абсолютно к делу и просто, опять же, пустить пыль в глаза людям, да, тянет опять. ne kommenteeravad, если перевести не Отчет, умеешь. пожалуйста, отчитайте за пройденное, за сделанное, и все. Время идет. Не Да, я время. попросил 40 минут не мешать. Было Почему 20 40 минут. Нет, 20. 40 минут я попросил. 40 минут. Да вы ж 20 минут, господин Розелек, не больше. Один 40, другой 40. И что мы Нет, будем сидеть? другой 20 половин. Следующий вопрос. Что делано? Делано, конечно, много. Все помнят, как правление организовал без меня. И хорошо провели субботник для уборки снега. Даже 20. Nii, järgmine on siis võlglaste küsimus. Võlglaste küsimus on väga nii-öeldakse tihedalt seotud nende probleemidega juhatuste vahetamisel ja süsteemides, käitumustes ja suhtumustes. Kui aprillikuus tekkis võimalus ühel juhatusel asuda pukki ja seda kuu aega ka katsetada, siis tulid juba inimesed küsima, kellele me maksame oma üüriraha, kas see raha ei lähe kuskile kõrvale ja nii edasi. Sai soovitatud see ära maksta, aga ilmselt kõik muud põhjused ka mõjutavad seda, et 2008 aastal oli võlgnike üldsumma 200,6 tuhat. 2009. aastal, eelmine aastal, sama ajavahemiku järel aasta lõpuks, oli summa suurenenud 161 000, nii et kokku 361 600 krooni. See on juba taluvuse piir. Значит, дальше уже некуда, потому что в течение года с 2008 до 2009 увеличилась общая задолженность 161,5 тысяч крон. Общая сумма получилась в данный момент в 2009 конце прошлого года 361,6 тысяч. Это уже ограничение, это уже превышили все возможные суммы, и надо активно бороться с этим делом. Правление тоже слушало, конечно, задолженности, сделали график и так далее. Но есть квартиры, которые постоянно не платят. В том числе и квартира 97-я, которая сказала, что не будет платить вообще. А задолженность сколько? 12-13 тысяч, по-моему. Скажите, пожалуйста, а Данных что у вы меня сделали нет. в 2008 году, чтобы взыскать 290 тысяч с должников? Какие работы были проведены? Сейчас отчет идет за 2009. Это 2009 год, это не касается. Ну, 2009, скажите, Да. что было Сейчас сделано? это не касается человека время. Я не у В вас спрашивал. 2009 Следите, году пожалуйста, спокойно. правление боролся неприятными прижимительными методами активистов ЮЗе и других людей. Скажите, пожалуйста, в чем проблема, если человек спрашивает, куда делись деньги и как вы работали как правление с долгами? Это В чем проблема? ревизионная тема. Это Так, ревизионная. господин Розелек не будет потом отвечать, другие люди будут отвечать. Всё. Есть повестка, вопрос и потом вопрос. Да, не надо перебивать. Я сказал, попросил повежливее. Невозможно, что ли. Молодые юристы такие активные, что ничего не поделать. Терри, что делать? Хорошо, продолжайте. Терпения нету, что ли? До сих пор нету, kuinka нет. Järgmine punkt. Tähendab, et sellepärast on ka päevakorda võetud 2 korteri kohtusse andmine. Korter 39, ja võlg on seal üle 60 000, kui ma eksi 64 000. Tema käis läbi juba protseduuri inkassust ja ootab üldkoosoleku otsust kohtutäiturile asi edasi anda. See on päevakorrapunktis, eks sellest siis vastavalt ka räägitakse. Teine korter, kelle summa, kes keeldub maksmast,
ulatub juba üle 50 000, see on 152 korterit. Raske lugu. Korterid, kelle summa ületas 10 000 krooni, anti kiirmenetlusse lahendamiseks. Sellest pärast eraldi siin räägitakse. Значит, järgmine punkt. Energiamärgis. Переведите, пожалуйста. На этот задолженности. Конечно. Давай, если не переведут, тогда надо самому. Поэтому 40 минут надо. Значит, у кого была задолженность, правление 10 тысяч или больше, правление дал на обработку скоростным методом, чтобы они платили задолженность. Скоростной метод – это спецметод для получения задолженности, если эти есть. Две квартиры, 39 и 152, будут решать здесь сегодня, чтобы подать иск в суд и требовать задолженность квартиры. 152 имеет задолженность 56 тысяч, если там не правильная. И квартира, раньше она не тронула ничего, она убежала, мертвой ничего, сын только жил и все. 39-я квартира был на фирме Инкассо, Аккорд Инкассо, который следил, гонял его, искал как и Хапсалу, так и в Таллине, в других местах. Но сын пришел домой, взял из почтовой ящики конверты, раз и бросал на развалку. И ушел потихоньку, не открывая конверт. До сих пор суд не смог передать повестку в суд. Поэтому надо решить это дело, чтобы платить пошлина 450 крон и подать этого коhtutaiturу. Пусть работает. Как это коhtutaiturу исполнитель? Ясно. Edasi. Да, к сожалению, да. Так, energiamärgis. Energiamärgis näitab elamute, kõigi majade energiakulu aasta jooksul. Energiaks loetakse elektri, vee, soojuse ja ventilatsiooni nii-öelda abil tekitatud energiakadu. Teada on, et need liigid on kõik suured. Euronõuded sunnivad järgima ka neid ja energiamärgis, energiaaudit sai ka meie majal ära tehtud 1500 krooni, see oli kõige odavam variant, selle me leidsime Tartust ja need tulid tegid meile ära. Energiamärgis on spetssertifikaat, mille koopia võib saada iga korteriomanik, kui ta seda tahab. Originaal säilib juhatuse arhiivis. Energia проверка, лицензирование, употребление энергия дома, везде сейчас требует евронормативы. И значит, в нашем доме это в прошлом году тоже делали. Фирму заказали из Тарту, 1500 точно, самый дешевый вариант. Но все они мерили. Они сделали это нелегко, потому что термоаудитский акт находится до сих пор у Нины Титовой, который этот термоаудитор не смог видать. Титова не передала, что у нее есть. Значит, дальше. Эта лицензия, показывающая употребление энергии нашего дома, может ходатайствовать все собственники квартир от товарищества копия лицензия, потому что оригинал в цветном пленковом виде находится в архиве товарищества. Правление, следующий пункт у меня написан так. Правление вел свои собрания. Ох, как много требований раз в квартале, как минимум. В 2009 году провели в этом стороне 9 протоколов,